एक बार फिर तो मैं तुहाडा सबना दा इट इज़ रिटन प्रोग्राम में स्वागत करदा, जिस विच पास्टर ब्रैड शो के द्वारा लिखे गए संदेशों विचों अज असी अगले संदेश के वाल जावांगे, जिहदा टाइटल है फिटनेस। असी अपने शरीर नूं मतलब तंदुरुस्त रखना। इस तो पहला कि अज दे कलाम दे विच जाइए, सब अपनी अखां नूं बंद करांगे और प्रार्थना दे विच जावांगे। स्वर्गीय पिता, तुहाडे कोल आउने आ, धन्नवाद करदे हां समय लई जो आपने मौका दिता तुहानूं याद कर सकीए। जो भी तुहाडे पवित्र कलाम दे विचों असी अज सिੱਖਦੇ ਹਾਂ, सिखाने खुदावन तुहाडा पवित्र आत्मा सानू सिखावे और असी केवल सीखन और सुनने वाले नहीं, सिखाने वाले नहीं, बल्कि उहदे ते अमल भी करिए और अपने आप नू तैयार करिए, ताकि जद भी तुहाडा बेटा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया ते आवे असी उहदे नाल स्वर्गी घर दे विच जा सकीए। यीशु दे जलाली नाम च मंगने हैं, आमीन। सितंबर 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ गूगल ने एक कंपनी बनाई जिहदा नाम है कैलिको द कैलीफोर्निया लाइफ कंपनी, और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਿਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ कि जो बंदा इंसान ना मरे। और दसिया जाता है कि इस कंपनी के कोल जो है इन्ना पैसा है, किसी बंदे ने आख्या कि वो मतलब कुछ भी कर सकते हैं और उन्होंने बंदे की उम्र नूं वधाउण वास्ते वो सारी उन्होंने गलबात चलती पई है और उहदे उत्ते खोज करते पे ने। और उहदे विच दसिया गया किसी उस गूगल के इंजीनियर ने जो है उन्होंने ये गल आखी, उन्हें दसिया कि असी जो आ एक नैनो कंप्यूटर, एक छोटे छोटे कंप्यूटर बनावांगे जिहड़े बंदे दे ब्लड सैल्स दे विच जाणगे और 2045 तक वो सब कुछ तैयार किया जाएगा और उस तो बाद बंदे की उम्र जिहड़ी आ 115 या 120 साल तो भी वो बाद वो जीवित रहेगा, उसकी उम्र बढ़ जाएगी और हमेशा जीवित रहेगा। ये वो कंपनी जिहड़ी आ उहदे उत्ते खोज कर रही है और ये सब कुछ तैयार कर रही है और लखां कह सकते हैं करोड़ा रुपए जिहड़े आ वो इहदे उत्ते खर्च कर रही है कि बंदे की उम्र जिहड़ी आ वो अपनी उम्र तो बाद विच भी वो जीवित जिहड़ा रह सके, वो जिउंदा रहे। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ सिलिकॉन वैली हैज फंड मैनेजर जिहदा नाम यूनियन, उन्हें आख्या कि अगर इंसान की उम्र इस तरह वध जाएगी और अगर इंसान हमेशा जीवित रहेगा तो अगर जेड़ा बंदा इहदे उत्ते एक खोज करेगा और जेड़ा इस तरह करेगा उन्होंने मैं $1 मिलियन का इनाम देवांगा, जिहदा कहने का मतलब कि इस तरह नहीं हो सकता और अगर कोई करेगा तो उन्होंने इन्ना पैसा जिहड़ा वो दिता जाएगा। इस जगह ते असीं देखते हैं, जो तुसीं सुनिया होएगा तो एकदम ध्यान आउंदा है कि किस तरह बंदा जिहड़ा हमेशा जीवित रह सकता, क्योंकि खुदा दे कलाम दे विच असी ये इस चीज़ बारे पढ़ते नहीं हैं। जीवन मौत सब कुछ परमेश्वर के हाथ विच है और ये किस तरह हो सकता है। और ये जो इंसान की गल दसदा पिया कि जिन्हें $1 मिलियन जिहड़ा इनाम देना रखिया आ, वो भी ये गल वाल ध्यान देंदा होएगा कि इस तरह कभी भी हो नहीं सकता। लेकिन जो असी बाइबल दे विच, पवित्र बाइबल दे विच असी आउने, असी उहदे विच देखदे हां कि खुदा दा कलाम सानू दसदा है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो सानू वो जीवन जिहड़ा जीवन ये कंपनी गूगल कंपनी जिहड़ी उन्हें एक जिहड़ी कंपनी तैयार की है और वो देन दी जो हज़ारां लखां करोड़ां रुपया खर्च करके वो एक हमेशा का जीवन देन लई पैसा खर्च कर रही है, प्रभु यीशु मसीह वो जीवन सानू फ्री दे रहा है। खुदा दे कलाम दे विच लिखिया है, जिन्हां दे कोल बाइबल है आप मेरे नाल कढ़ सकते हो, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स 35, यूना दी अंजील उहदा 6 बाब उहदी 35 है, जिहदे विच लिखिया, यीशु ने उन्हां नूं आख्या, जीवन दी रोटी मैं हाँ, जो मेरे कोल आउंदा है वो मूलों भुखा ना होवेगा अते जो मेरे उत्ते नेचा करदा है सो कदे भी तिहाया ना होवेगा। खुदा दे कलाम दे विच प्रभु यीशु मसीह कहंदे ने कि जीवन दी रोटी मैं हाँ और जेड़ा उस जीवन दी रोटी नूं लवेगा वो कदी भी भुखा नहीं रहेगा। एंड बुक ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स 51, यूना दी इंजील 6 बाब उहदी अगे असीं 51 ऐत दे विच जदों आउने आ, उत्थे मैं उहदा पहला हिस्सा पहला पार्ट पढ़ांगे। उहदे विच लिखिया, वो जिउंदी रोटी जो स्वर्गों उतरी सो मैं हाँ, जो कोई इस रोटियों कुछ खावे ਤਾਂ ਉਹ ਸਦਾ तीकू जीवदा रहेगा। वो जीवन की रोटी
ਉਹ ਜੋ ਸਵਰਗ ਚੋਂ ਰੋਟੀ ਉਤਰੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖਾਵੇਗਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਯੋਜਨਾ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਗੂਗਲ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜੋ ਖੋਜ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਜੋ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਤਮਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਰੱਖੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਵੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਤਮਿਕ ਤਰੀਕੇ ਲਈ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਆਤਮਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੀਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰੀਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਿੱਟ ਰਹੀਏ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰੀਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰਪਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜੋ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਦਮ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਗ ਪਤ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਟਸ ਵਗੈਰਾ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰੀਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇ। ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜਿਪਸ਼ੀਅਨ ਮਮੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਮਿਸਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਚੋਖਾ ਜੀਵਨ, ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਜੀਵਨ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਬਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਆ ਔਰ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਫੀ ਜੋ ਲੋਕ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਮੀਟ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਟ ਜਦੋਂ ਖਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸਿਗਰਟ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮੋਕਿੰਗ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ
ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਕੈਸਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਿਡਲ ਏਜ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਜਵਾਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਹ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, 1 Corinthians chapter 6 verses 19 and 20, ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 6 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 19 ਔਰ 20 ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਲਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਲ ਲਏ ਹੋਏ ਹੋ। ਜਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਮਾਨਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਉਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਉਹ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਥੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਡਸਟਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਗੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਰਚ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਥੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਹੈਕਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਚਰਚ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਚਰਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹੈਕਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ਰਾਬ, ਦਾਰੂ, ਸਿਗਰਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੁਰੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂ ਉਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਉਹ ਸਰੀਰ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ? ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਪਾਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਦਰੀ ਆ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾਰੂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬੀੜੀਆਂ ਦਾ ਬੰਡਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ 20 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਦੇ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 20 ਰੁਪਈਆਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇ ਵੀ। ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ 10 ਤੋਂ 14 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਗਰਟ, ਬੀੜੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਤੋਂ 14-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਲ ਮੌਤ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਰ, ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ
ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਤਮਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰੀਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਟ ਰੱਖੀਏ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖੀਏ। ਆइए ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਤਮਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਟ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ, ਵੀ ਸਰੀਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਆਤਮਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਆइए ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਹੈ 3 ਜੌਨ ਔਰ ਚੈਪਟਰ 1 ਵਰਸ 2, ਤੀਸਰਾ यूहन्ना ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦੂਸਰੀ ਐਤ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਸੁਖ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਗੱਲੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਰੋਇਆ ਰਹੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਰੋਇਆ ਰੱਖੀਏ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਾ ਦਈਏ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਿਰਫ ਆਤਮਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰੀਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਦ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਮੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਟ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਉਹਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਿਸਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਸਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਆਤਮਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰੀਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ। ਆइए ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਹੈ 1 Corinthians chapter 9 verses 24 to 27, ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ ਉਹਦਾ 9 ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਉਹਦੀ 24 ਤੋਂ 7 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 9 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 24 ਤੋਂ 7 ਇਹਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੌੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭੇ ਦੌੜਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨਾਮ ਇੱਕੋ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੌੜੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇਨਾਮ ਲੈ ਜਾਓ। ਹਰੇਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਭਨੀ ਗੱਲੀ ਸੰਜਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਸਿਹਰੇ ਨੂੰ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਸਿਹਰੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਉਂ ਦੌੜਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਬਥੋਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਉਂ ਹੂਰੀ ਲੜਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪੌਣ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਇਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅਪਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੌੜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਆਵੇ ਔਰ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਉੱਠਦਾ ਆ ਔਰ ਉਹ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਜਵਾਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਅਗਰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਮਿਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੌੜ ਸਕਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰੀਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਦਿਮਾਗੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਰਹੀਏ।
ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸ ਸਵਰਗੀ ਘਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਔਰ ਉਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਬੁੱਕ ਆਫ ਫਿਲੀਪੀਅਨਸ ਚੈਪਟਰ 4 ਵਰਸ 13, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਬ, ਦਾਰੂ, ਸਿਗਰਟ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਨਸ਼ਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਬੁੱਕ ਆਫ ਪ੍ਰੋਵਰਬਸ ਚੈਪਟਰ 23 ਵਰਸਸ 31 to 33, ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 23 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 31 ਐਤ ਤੋਂ 33 ਐਤ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਲਾਲ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਉਹ ਪਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕੇ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰੇ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਵੱਲ ਨਾ ਤੱਕ। ਉੜਕ ਉਹ ਸੱਪ ਦੀ ਨਿਆਈ ਡਸਦੀ ਅਤੇ ਠੂਹੇ ਵਾਂਗੂ ਡੰਗ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਨੋਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਉਲਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਚਰੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੰਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੰਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਬ, ਦਾਰੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਗਰਟਾਂ, ਬੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖੀਏ। ਇੱਥੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾਲ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਸੱਪ ਦੇ ਨਿਆਏ ਡੰਗ ਡਸਦੀ ਅਤੇ ਠੂਹੇ ਵਾਂਗੂ ਡੰਗ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਸੱਪ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਡਸਦੀ ਆ ਤੇ ਠੂਹੇ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਡੰਗ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਲਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਚਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਲਟੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਅਗਰ ਆਪ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ, ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਮੈਂਟਲੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਵਰਗੀ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰੀਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਟ ਫਾਟ ਔਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇੱਕ ਆਇਤ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬੁੱਕ ਆਫ ਰੋਮਨਸ ਚੈਪਟਰ 12 ਵਰਸਸ 1 to 2। ਸੋ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚੜਾਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵਿਤ ਬਲੀਦਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਕੇ, ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਆ,
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ, ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਇਹਦਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨਰਸਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਬੜੀਆਂ ਤਕੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਬਲਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਚਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਨੇ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਗਰ ਕਰੋਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਉਹ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਆਉਣਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਚਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਈਏ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਇੱਕ ਫਿੱਟ ਕਰੀਏ, ਆਤਮਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਔਰ ਮੈਂਟਲੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵਿਤ ਇੱਕ ਬਲੀਦਾਨ ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਖੁਦਾ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੋ ਆਪਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਕਤ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ।